ভাষার ব্যবহার ও অপপ্রয়োগ। আমি ভেবেছিলাম স্ল্যাং নিয়ে আমি একটা আর্ট ওয়ার্ক করব ইন দ্য লাস্ট ফিউ মান্থস, সেটা আর করা হয়নি। বাট নাও আই হ্যাভ গ্যাদার্ড আ লট অফ মেটেরিয়ালস, I have gathered a lot of research materials, I have gathered a lot of attributes, then your human experiences, যেটাকে ইউজ করে we can create a lot of great art. বাট একটা স্পেসিফিক্যালি আমি করব যেটা হচ্ছে স্ল্যাং নিয়ে হবে। কেন? টু এমফাসাইজ অন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ এ বিট মোর। দুটোই তো ভাষার ব্যবহার, এবং তার পিছনে কি ইন্টেন্টটা আছে সেটাও খুব ইম্পর্ট্যান্ট। তো আমরা যেটা করছি ভাষার ব্যবহার ও অপপ্রয়োগ এবং শব্দ চয়ন, হাউ উই আর চুজিং দ্য ওয়ার্ড or a particular word or a specific word, the usage of the language and the slang use or another use or a different kind of use of the language. শব্দের পিছনে তার ইন্টেন্ট, দ্য ইন্টেন্ট বিহাইন্ড দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ। ভাষা ব্যবহারের পিছনে তার ইন্টেন্ট। when we are using a word or a language or a phrase or an idiom, the intent behind that. Because sometimes you will see when we are using the language, we are using a lot of wit, we are using a lot of humor, এবং সেটা একটা ইডিয়াম বা একটা ফ্রেজের মধ্যে we can express really well, right? ভাষাকে সম্মান এবং এটা কতটা জরুরি, এবং আমি চাইবো যাতে আরও লোকজন এটায় তাদের মতো করে ডিসকাশন করতে আসুক। তারা আমার সাথে করতে পারে, ইন্ডিভিজুয়ালি করতে পারে। বাট আমি যেটা রিকোয়েস্ট করব, যখনই এটা হচ্ছে না, এটাকে আরেকটু মাস লেভেলে যদি আমরা নিয়ে যেতে পারি রাইট নাও, whether you do it in Bengali, whether you do it in English or any other language, you can do it in a regional language, then you can give the subtitles. বাট এই নিয়ে ডিসকাশন হওয়াটা একটু খুব দরকার। বিকজ লিটারারি ডিসকাশনটা আমরা যদি মনে করি যে অমুকে তো বুঝছে না, তাহলে অমুকের জন্য আমরা আর করবো না, আমরা এটাকে নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখি। উই ক্যান থিঙ্ক রিগার্ডিং দ্যাট, উই ক্যান থিঙ্ক অন দ্যাট পাথ। এবং আমিও এটা করে কি করেছি, আমি এটা করেছি, বাট ওই ডিফেন্সিভ একটা অ্যাটিটিউডের থেকে আমি যখন একটু প্রবলেমস আর সলিউশনসগুলোকে বোথ ওয়েতে অবজেক্টিভলি একটু ওয়ে করলাম, তখন আমি দেখছি যে যদি আমরা মাস লেভেলে এটা নিয়ে ডিসকাস না করি না, তাহলে হয়তো আর কেউ এরমভাবে ডিসকাস করার নেই। আর যদি আমরা করতে শুরু করি, অ্যাজ অ্যান ইনফ্লুয়েন্সার বলি, অ্যাজ আ প্রফেসর বলি, এবং অ্যাজ আ রাইটার বলি, অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট বলি, বিকজ ওয়েন ইউ আর অ্যান আর্টিস্ট, মেবি ইউ আর নট রাইটিং, বাট ইউ হ্যাভ দ্যাট ফিলোসফি, you have those philosophies, you have those experiences, those processes, and your insights you have gathered regarding the process, during the process, throughout the process, and before and after, your conflicts and how you either you solved it or you just kept it as it is, or maybe you evolved a bit but still you are seeking. There can be many things, there can be a lot of things. There can be many things, there can be a lot of things, but the thing is you are genuine about your feelings, your emotions. When you are sharing, you mean what you say. Suppose you faced a problem, you created an artwork based on that. Now when you are sharing your insights, because it is not only that you are sharing something with others, when you are an artist, when you are a writer, when you are sharing that with someone, the more genuine you are about those experiences, you will see that sharing that experiences, it can be a back and forth communication. The next time you will see that, okay, I talked about all these things, but I went through these things as well. Maybe later you can do something else, and then you are discussing all these things. So we have unlimited potential within us, abundance. Maybe at one point of time we are sharing a particular thing, at one point of time we are sharing something else, but we have all these things inside us. And the moment we are starting to grow, starting to learn, then it is a never-ending process. You can never be over-educated, So it's a never-ending process. You're always learning, you're always experiencing, you're sharing. There is no this scarcity mentality. This is what I will share within this restricted group. I will share. Now, some circumstances will require that thing, then you are respecting that thing and you are maintaining that. That's okay. But when you are sharing that writing, that philosophy,
your insights, your experiences. Different people, they are having different voices. If you don't do it at all, then we won't be having those voices. Suppose you are not doing the artworks, suppose you are not doing the art, or whatever you want to do, suppose you are not doing that, maybe for a while you have taken a pause, right? Or maybe you have left it for a long time, but still the learning is going on, that discussion is going on. It can be a discussion with yourself only, but it is going on. That means you are never stopping learning. You're always growing as an artist, as a human being, as an individual. So those things we can share. It can be through a book, great thing, you can write a book. It can be through your seminars, through your discussions, through your own channels, through your own platforms. You can do that. If we don't do that, we won't be having all those things. And if you start to do that, maybe we will do mistakes, but you will see people who will come to these places, যারা এগুলো শুনতে আসবে না, ভাষা নিয়ে চর্চা, আর্ট নিয়ে চর্চা, they are above or much above those silly mistakes. When we are discussing something, they will look for that thing, whether you are really genuine about it or not, whether you have felt it or not. So they know how to take the great things or the good things, how to experience those things, and they will be sharing their own things as well. That is something we should aim at, or we should go for, and then we can have a lot of things in between, right? তো কেউ যদি আসুক না আসুক, আমি বলছি যে আমি বললাম, হয়তো কেউ এলো কি এলো না, যদি নাও আসে আমি কিন্তু এটা চালিয়ে যাব, দ্যাট ইজ ওয়ান থিং। অ্যান্ড ওই ঠুনকো ইগো নিয়ে একটা বড় মহৎ কাজ করছি সেটা নিয়ে আমি কথা বলছি না। একটা ঠুনকো ইগো, ফ্র্যাজাইল ইগো, যখন আমি একটু করলাম তাতেই আমি আটকে উঠলাম, তার থেকেও বেশি আমাদের মনে হয় রাখতে হবে যে ভাষা এবং আর্ট আমরা কতটা কন্ট্রিবিউট করতে পারলাম, আমরা কতটা করলাম। ইট ক্যান বি রাইটিং আ বুক, ইট ক্যান বি এনিথিং, বাট আমরা কতটা করলাম, সবসময় কি নিলাম নাকি আমরাও কিছু দিলাম, এটা একটা ব্যাপার। ভাষা অ্যান্ড ইমোশন, ইমোশন কেন? ভাষা আমাদের আপলিফট করছে নাকি আমাদের নিচের দিকে নিয়ে যাচ্ছে? Is it uplifting you, or is it taking you to a downward spiral? Often we don't introspect, often we don't reflect. But I can tell you, you don't have to do that excess introspection or reflection. If you just love language, any language or all the languages, you will see that the moment you are writing, the moment you are discussing, the moment you are reading, it is a natural thing with you, and people will get that. So when you are doing those natural writings without those gimmicks, then you will see, people will see that. Maybe your arrangement of words, it can be different, but the intent behind it, people can get that, Then we can have great acting performances just because of your writing. One actor can read and interpret the text, এবং সে হয়তো বলবে আমি একটু অ্যাক্টিং করি না, এত সুন্দর লেখা হয়েছে, এটা নিয়ে একটু কিছু অ্যাক্টিং করি না। সেরকম একটা এনভায়রনমেন্ট আমাদের তৈরি করতে হবে। যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ তো এটা চলবেই। আরেকটা হচ্ছে কি অলঙ্করণ, অর্নামেন্টেশন। আমি বহুবার বলেছি, আই ক্যান টক অ্যাবাউট আ লট অফ থিংস, সিনেকটিকি, মেটোনিমি, অ্যান্ড সো মেনি আদার থিংস। উই ক্যান জাস্ট গো অন অ্যান্ড অন, অ্যানালজি, মেটাফোর, সিমিলি। বাট যখন আমরা ইউজ করছি না, অনেকে হয়তো ওই নাম শুনে রিলেট করতে পারছে না। যখন আমরা ইউজ করছি তখন শুনে ওহো, ভাষার এই যে ইউজটা, এটা তো দারুণ লাগলো, অর্নামেন্টেশনটা যখন আমি করছি সেটা তো দারুণ লাগলো। সেই যে একটা রেসপেক্টফুল একটা ইন্টেন্ট নিয়ে ভাষার ইউজটা, এবং ক্রিয়েটিভ, যেটা আমি বারবার বললাম, হিউমার, উইট, ক্রিয়েটিভিটি ভাষাকে করে। তারপরে তো পোয়েট্রি আছে, ফিলোসফি আছে, প্রোজ, পোয়েট্রি, মিক্স অফ এভরিথিং। আমি ওই খাপের মধ্যে রাখছি না। ভাষা ইউজ হচ্ছে, শুনে ভালো লাগছে কি ভালো লাগছে না। যখন আমার ভালো লাগছে না, মনে হয় কিছু একটা প্রবলেম আছে। কি প্রবলেম আছে দেখি, আরেকটু ভালো ভাষা, ভালো লেখা পড়ি। এতদিন ধরে যাদের লেখা পড়েছি ভালো লেগেছে, এখনকারটা মনে হচ্ছে কোথাও না কোথাও একটু কিছু যেন একটু কিছু একটা গ্যাপ আছে। কেন? হোয়াট ইজ দ্য রিজন? যত আমরা বুঝবো, যত আমরা জানবো, you can go through a course of psychology, you can go through a course of sociology, anthropology, social sciences, and you can relate to that as well. Because writing যখন আমরা করছি, আমরা অত ভেবে হয়তো লিখছি না, based on our feelings and experiences, আমরা characters লিখে দিচ্ছি, dialogue লিখে দিচ্ছি, plots লিখে দিচ্ছি, conflicts লিখে দিচ্ছি। But ultimately what it is? Social psychology, individual psychology, so many aspects of psychology, a bit of clinical psychology too.
তো যখন আমরা এগুলো একটু জেনে করছি, তখন জাস্ট শেখার জন্য, একটু বোঝার জন্য, তখন আমরা দেখব আমাদের ক্যারেক্টার ইন্টারপ্রিটেশনটা একটু বেটার হবে, আমাদের টেক্সট ইন্টারপ্রিটেশন একটু বেটার হবে। আমরা যখন লিখছি তখন মাল্টি ডাইমেনশনাল আমরা ক্যারেক্টার তৈরি করতে পারছি। যখন আমরা অন্য আরেকজনের সাথে ডিসকাশন করছি বা শেয়ার করছি, একটা ওয়াইড রেঞ্জের ডিসকাশন হচ্ছে। পিপল ফ্রম ডিফারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ডস ক্যান রিলেট টু ইট, বিকজ আলটিমেটলি উই আর এক্সিস্টিং অ্যাজ হিউম্যান বিংস। এবং সেই লেখাগুলো যখন আমাদের অ্যাপিল করছে, তখন নিশ্চয়ই একটা হিউম্যানিটির অ্যাপিল আছে, একটা মানে আমাদের কি বলবো, মানবতার একটা কানেকশন রয়েছে। সেই জায়গাটায় আমরা যতটা টাচ করব, আমরা দেখব ভাষাকে আমরা সম্মান করছি। অলঙ্করণ বললাম, ভাষার তাৎপর্যটা কি? কিছু একটা বলছে, এবার সে সাকসেসফুল হলেই যে সে ঠিক বলছে এরকম তো সবসময় হয় না, বা সে ঠিক বোঝে সেটাও তো সবসময় হয় না। এবার আমি বা অন্য কেউ হয়তো বলে দিলাম সে ঠিক বলছে না ভুল বলছে, একদম মুখের ওপরেই হয়তো বলে দিলাম যদি প্রয়োজন হয়। অনেকে বলতে পারছে না, সে চাপা একটা ভাবে ভেবে নিচ্ছে যে না না আমার মনে হয় সে ঠিক বলেনি। এবার সে যদি সাপোর্ট না পায়, তাহলে সে সারা জীবন ভেবে ভাবছে না সে বলেছিল এই বলেছিল, একটা কনফ্লিক্টের মধ্যে অনেকে চলে, অনেকে সেটা এক্সপ্রেস করতে পারে না। বাট আর্টিস্টের কেন আমি বলছি, আর্টিস্ট রাইটারের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় বলছি সে হয়তো তার ভয়েস নিয়ে সেটা বলেছে, যদি আমি ভুল বলি ভুল, ঠিক বলি ভুল, বা হয়তো আমরা কিছু বললামই না, নিউট্রাল পয়েন্ট অফ ভিউ। তারপরে আমি যখন লিখছি আমার ভয়েসের মধ্যে কিন্তু আমি আমারটাকে ফুটিয়ে তুলছি। সো ইন দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড অর বিহাইন্ড দ্য সিনস আমি কিন্তু এটা নিয়ে আলোচনা করেছি, কোনটা ঠিক কোনটা ভুল বা কোনটা নিয়ে আমার কথা বলা উচিত, সেটা আমি করেছি। সেই চর্চাটা অ্যাটলিস্ট থেকেছে। যখন আমারটা আমি কন্টেন্টটা দিচ্ছি বা লেখাটা যখন দিচ্ছি, তখন সেটার মধ্যে সেটা দেখেও লোকে বুঝতে পারছে, আমি করেও বুঝতে পারছি সেটা যদি ভুল থেকে থাকে ঠিক করার জন্য আমার তরফ থেকে কী কী করা উচিত, সেটা আমি কন্টেন্টে রেখে দিয়েছি। সো দিস থিংস আর ইম্পর্টেন্ট, ইউনো। তো সাকসেস পেতে গিয়ে হয়তো অনেকে কমন সেন্সই হারিয়ে ফেলেছে, একদম বেসিক উইজডম যেটা, মানে অ্যাজ এ হিউম্যান বিং ইউ শুড হ্যাভ সাম উইজডম লিভিং অল দিস টাইম, অল লাইক অনেকটা বয়স তো জীবনে কাটালাম এই পৃথিবীতে, মানুষের সাথে ইন্টারাকশন হয়েছে, নেচারের সাথে ইন্টারাকশন হয়েছে, কিছু তো নিজের মধ্যে একটু মানবতা জেগে উঠবে বা একটু আমাদের মনুষ্যত্ব জেগে উঠবে, তাই না? অনেকের ক্ষেত্রে যাদের হয় না, তাদের ক্ষেত্রে আমি আর্টিস্ট বা রাইটার হওয়ার কথাও বলছি না, বাট যাদের হয়েছে, যারা চাইছে বা সিক করছে, তাদের মধ্যে অনেকটা এক্সপ্লোরেশনের স্কোপ রয়ে গেছে। সেখান থেকেও আমরা অনেক যখন রিড করব বা যখন আমরা ডিসকাস করব, তখন ইউ ক্যান রিলেট টু ইট, মেবি ওয়ান ডে ইউ ক্যান রাইট, বাট এখন এই চর্চাটা খুব দরকার। সব কিছু তো একভাবে হয় না, ইনস্ট্যান্ট গ্র্যাটিফিকেশনের মধ্যে হঠাৎ করে ভাবলাম এরম করে ফেললাম। এবার এটাও হয় রাইটিংয়ে, যখন আমাদের চর্চাটা অলরেডি থেকে গেছে, হঠাৎ করেও হয়। মানে আমি নিজে যখন স্টার্ট করেছি রাইটিং স্ক্রিপ্টস বা প্লেজ, তখন আমি হঠাৎ করেই একদিন করেছি, আজকে ভাবলাম কালকে স্ক্রিপ্ট লিখে ফেলেছি। সবার ক্ষেত্রে সেটা হয়তো হয় না, হয়তো সে অনেক দিন ধরে সেটাকে ভাবলো, বুঝলো, তারপরে তার মনে উঠে এলো। কিন্তু একটা আমি কেন বলছি যে ইনোভেটিভ একটা কিছুকে ট্রাই করা, একটু ক্রিয়েটিভ রিস্ক টেকিং যেহেতু আমার মধ্যে ছিল, আমি বলতে পারি এগুলো থাকলে কি হয়, আমি এই যে নতুন কিছু একটা শিখবো, নতুন কিছু একটা করব, হোক না ভুল করছি আমি, হোক যে ভুল করছি, হয়তো প্রথমে একটু হোঁচটও খেলাম, কিন্তু আমি করব, এই যে জেদটা বা এই যে ইচ্ছাটা, এটা থেকে আমরা ইভলভ করতে পারি, অনেক কিছু শিখতে পারি। ঠিক আছে, তো লেখা ভাষা কতটুকু প্রয়োজন, কোনটা অপ্রয়োজনীয়, কোনটা বাড়তি, সেটাকে বোঝা এবং সেটাকে সম্মান করা, এবং যে সেটাকে বুঝছে তাকে বুঝেও সম্মান করা বা সেটাকে বুঝে সম্মান করা, ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। হয়তো দেখা গেল এমন মিউজ হলো যে লেখাই হয়তো পড়ে গেল বা লেখার অবনতি হলো, রাইট? তো তাকে আমি অন্তত মিউজ বলি না, বিকজ আই হ্যাভ বিন উইথ এ লট অফ পিপল, আই নো হাউ ইট ইজ, অ্যান্ড উই শেয়ার এ লট অফ থিংস উইথ দ্য আর্টিস্টিক ফ্র্যাটার্নিটি। সো এদের আমি অন্তত মিউজ বলি না, এবং এরাও হয়তো নিজেদের কোথাও না কোথাও বলে না, যার জন্যই হয়তো তাদের এই মিউজ ওয়ার্ডটা তাদের এক্সপ্লিসিটলি ইউজ করতে হয়, বিকজ উই নো হাউ দ্য এক্সপিরিয়েন্সেস আর, হাউ দ্য এক্সপিরিয়েন্সেস লাইক, অ্যান্ড হাউ দ্য কন্ট্রিবিউশন টু রাইটিং অর আর্ট ইট ক্যান বি, ইউনো। সো আর যেখানে লেখাও সমৃদ্ধ হয়, যেসব জায়গায় আমাদের লেখাও সমৃদ্ধ হয় বা যেসব সিচুয়েশন বলি বা ক্ষেত্রে বলি, আমাদের একবারও বলতে হয় না, দ্যাটস দ্য বেস্ট থিং, ইউনো। আমাদের একবারও একটা কিছু বলতে হয় না, বাট স্টিল উই কমিউনিকেট। সো ওয়ান থিং I can emphasize on, silence can be a communication. You know, the lack of words can be a communication. It is not necessary that you have to always use words.